ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਰੰਡੀਆਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਦੀਵਾਨ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਹੀਰ ਅਗਨੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੋਰਾ ਯਾਰਾ ਰੰਡੀਆਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਦੀਵਾਨ। परमात्मा की है, एक शक्ति है। शक्ति का कोई स्वरूप नहीं होया करता। परमात्मा एक शक्ति का नाम है। हर रोज आपां अरदास करते हाँ। चंडी दी वार दी पहली पौड़ी तो ये अरदास प्रारंभ होती है। प्रथम भगवती सिमरक है। भगवती नाम शक्ति का है। गुरु नानक लई ध्याए उस शक्ति परमात्मा वाहगुरु याद करदे होया गुरु नानक देव जी के चरणों का ध्यान करदे होया इस तरह फिर धन गुरु अंगद देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु अमरदास जी। परमात्मा शक्ति है। शक्ति का कोई रूप नहीं हुंदा, ताकत का कोई स्वरूप नहीं हुंदा। शक्ति मनुख दे अंदर भी है ते बाहर भी है। अंदर दी शक्ति नूं सत कहा गया है, बाहर दी शक्ति नूं सता। मनुख दे अंदर शक्ति है, ताकत है, उसनूं सत आखिया जाता है। जो बाहर दी ताकत है, बाहर दी शक्ति है, उसनूं सता आखिया जाता है। सत ते सता दा आपस दे विच मेल नहीं है। सता दे 4 पैर ने, सत दे 2 पैर ने। सता दे 4 पैर हैं। साम दंड दर्द ते भेद। शाम किसी दी शरण ले लेना। जिवें असीं इतिहास दे विच पढ़दे आए हाँ, पहलू एक वड्डा राजा हुंदा सी। कुछ छोटे राजे होया करते सन। वो छोटे राजे वड्डे राजे की शरण दे विच रिहा करते सन, जिस करके उन्हां दी सता बनी रहिंदी सी। जदों भी छोटे राजे वड्डे राजे की शरण नूं त्याग दिंदे, बगावत कर दिंदे ते फिर वड्डा राजा उन्हां दी सता नूं नाश कर दिंदा। इनू शरण आखिया गया है। आप तो तगड़े की शरण ले लेना। ये शाम है, ये सता का पहला पैर है। दूजा दंड, अपनी शक्ता नूं वधाउण दे लई दंड दिता जाता है। जे कोई असी अपनी सता वधाउणी है, जदों भी किसी राजे ने अपनी सता वधाउणी है ते वो फौज लैके दूसरे राजे के उत्ते चढ़ाई कर दिंदा है। उसकी फौज नूं दंड दे के मार के कमजोर कर दिंदा है। उसकी सता नूं अपने विच मिला के ते अपनी सता जिहड़ी वो वधा लैंदा है। तीजा जिहड़ा है वो है दर्ब, धन पैसा। किसी ताकतवर दे नाल समझौता करन दे लई उसकी सता नूं प्राप्त करने दे लई कुछ धन दिता जाना। ते चौथा पैर जिहड़ा सता दा वो है भेद। जिवें रावण जिहड़ा सी, ये रामचंद्र तो कदे जीतिया नहीं सी जाता।
ਰਾਵਣ ਵੀ शिव जी का उपासक सी ते श्री रामचंद्र सी जिहड़ा ये भी शिव जी का उपासक सी, पर उपासक के तौर पर रावण रामचंद्र तो अगे सी। रावण ने 10 सिर भेंट किए सन, 4 वेदां का ज्ञाता सी, ब्रह्म ज्ञानी सी। इन्हां गल्लां दा उदों पता लगदा है जदों आपां इतिहास पढ़ते हैं। जदों रावण मारिया गया सी ते श्री रामचंद्र ने अपने छोटे भरा लक्ष्मण नूं आख्या सी, जा इहदे तों कोई जाके ज्ञान लै, ये ब्रह्म ज्ञानी है, ज्ञान का भंडार है, इसके वास्ते कोई ज्ञान प्राप्त कर इहदे तो जाके। लक्ष्मण जदों ज्ञान लैण वास्ते गया, आवाज मारी ते रावण ने अखां तां खोल लियां, बौंद लिया सी पर बोलिया नहीं। लक्ष्मण ने आन के फिर रामचंद्र नूं दस्सिया पई उन्हें तां कुछ दस्सी नहीं, बोली नहीं। रामचंद्र अंतरजामी से उन्हें आख्या तेनों कुछ नहीं आया, तू लैन तां ज्ञान गया ते जाके उनके सिर वल खड़ा हो गया, पैरों वाले पासे जाके निमरता दे नाल ज्ञान लैन की भावना दे नाल कुछ फिर तेनों दवेगा, दसेगा। दूजी बार जदों लक्ष्मण गया सी, रावण के पैरों वाले पासे खड़ा हो गया, दोवें हाथ जोड़ के बड़ी निमरता दे नाल पूछया, जी तुसी बड़े ज्ञानी हो, कुछ ज्ञान की गल मैनूं भी दसो। ते रावण ने इको गल आखी सी, कहता घर दे विच पटांदरा नहीं होना चाहिए, घर दे विच कोई इस तरह का जी नहीं होना चाहिए जिहड़ा दूजियां नूं दुश्मनां नूं जाके भेज देवे। रावण मरदा नहीं सी, भविखण ने भेज दिता ते रामचंद्र ने उस दे दिते हुए भेद के अनुसार रावण का अंत किया, कमजोरी नूं पकड़िया। ये 4 पैर ने सदा दे शाम शरण दे विच आ जाना, आप तो तगड़े की शरण लै लेना, उसकी गुलामी नूं प्रवान कर लेना। दूसरा दंड, दंड दे के अपनी सत्ता नूं वधाउणा। तीसरा धन दे के, पैसा दे के अपनी सत्ता नूं वधाउणा। ते चौथा किसी के घर का भेद पा के उन्हां दे विच दफाड़ पा देना। जिवें अजकल ना सिख धर्म दे विच ये होया है, साडे विच दफाड़ पाया गया, भेद पाया गया, अंतर पाया गया, फर्क पाया गया। भेद का अर्थ हुंदा है फर्क पै जाना, भेद का अर्थ हुंदा है किसी दे विच मतभेद पैदा कर देना। जिवें साडे विच कई थावां ते पाठ दे विच बड़ा मतभेद पैदा किया गया, मर्यादा दे विच बड़ा मतभेद पैदा किया गया है, सानू कमजोर करने वास्ते कि असी एक मुठ ना रह सकीए, एक होके ना रह सकीए। ये 4 पैर ने जिहड़े ये सत्ता दे ने, ते सत्ता जिहड़ी ये सत दी विरोधी है। सत दे 2 पैर ने, सेवा ते सिमरन। सत दे 2 पैर ने, सेवा ते सिमरन। सत्ता दे 4 पैर ने, साम दंड दर्प पैसा, ते चौथा है भेद, फर्क पा देना, भेद ले लेना। सो धन गुरु जी ने ते कृपा की, सानू दस्से चोरां, चोर जिहड़ा ये 3 प्रकार करके चोर मन्ने गए ने। ते 3 प्रकार के जिहड़े चोर ने उन्हां नूं असंख्यां की गिनती दे विच गुरु जी ने दस्सिया। असंख्य चोर हराम खोर, ये कोई 1 2 4 नहीं, असंख्या ने। ते चोर ने जिहड़े ये 3 प्रकार के ने। एक ने तन करके चोर, ये शरीर करके चोर, किवें गुरु घर की सेवा ना करनी, शरीर नूं सेवा दे विच ना लाउणा, ये तन करके चोर है। ते दूजा है मन करके चोर, मन गुरु चरणों के विच जोड़ के नाम ना जपना, सिमरन ना करना, ये मन का चोर है।
ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਨ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੋਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਖ ਲਓ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਨ, ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਰਾ ਲੈਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਤਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੁਰਾ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਬੁਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੋਰਾ, ਇਹ ਨੇ ਚੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ 2 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਯੇਏ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਯੇਏ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਆਖੇ, ਹੱਲੇ ਯਾਰਾਂ, ਹੱਲੇ ਯਾਰਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਵਿਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਰੰਡੀਆਂ, ਇਹ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਟਣੀਆਂ, ਫਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਨੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਹੀ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਕਰ ਚੀਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੇਕ ਬੇਕੂ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਸਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਤਾ। ਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਤੇ ਸਤਾ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਤੇ ਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਟਕਰਾਓ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਸਤ ਤੇ ਸਤਾ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਾ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਨੇ, ਇਹ 4 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ 2 ਪੈਰ ਨੇ, ਇਹ 2 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦਰਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਤਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਸੱਤ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਓ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤਾ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਤ ਸੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੇ ਪਾਸ।
हरनाक्ष सी जिहड़ा उहदे कोल सता सी, उन्हें सता के बल दे नाल हर एक नूं इह आखिया भई है भी हरनाक्ष ते होसी भी हरनाक्ष, भी मेरा नाम जपिया करो। ये सता सी ते सत सी प्रहलाद कोल। वो कहंदा नहीं, ये गलत है। सच जिहड़ा है वो परमात्मा ते नाम परमात्मा दा जपिया जाएगा। प्यो पुत्रां दा आपस विच टकराव हो गया। अकबर बादशाह दा आप जी ने नाम सुनिया होना है। अकबर बादशाह की जिहड़ी पालना की है ना, वो रहम जी ने की है। ते रहम जी का कई बार मैं दोहरा पढ़ता हुन्ना वा। ये एक संत सी, महात्मा सी, भगत सी, दानी सी। रहमन तागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ये उस रहम का लिखिया हुआ दोहरा है जिन्हें अकबर नूं पालिया सी। ते जिस वक्त अकबर बादशाह ने दीन ए इलाही धर्म चलाया सी ना, ते सब तो पहला उसका विरोध किया सी रहमन ने। पर अकबर जिहड़ा है वो बेबस सी, इनू रोक नहीं सकिया, क्योंकि इहदे सिर ते एहसान सी भी मैनू पालन वाला ये है। इतिहास बड़ा ढंगाई वाला है। मैं सिरे जे तो पकड़ लिया, क्यों पालिया, की कारण सी, इहदा माँ प्यो, ये सारे कारण नहीं दसे। सिरा जिहा पकड़ लिया ताकि जिन्ना को अपने को समा हुंदा है उस समय नूं भी ध्यान दे विच रखना है ते गल दी भी समझ आ जावे। फिर अकबर बादशाह का पुत्र होया सी जहांगीर, ते उन्हें इस रहमन दे कोठी मंडप माड़ियां धन दौलत जो सी सारा जब्त करके ते इनू कैद दे विच सट दिता सी। फांसी नहीं सी दे सकिया, क्योंकि जितने भी सूफी सी ना फकीर, उन्होंने बगावत कर दी सी। ते फिर इनू जेल चो छड्डिया गया सी। ये आख्या गया सी भी तू हुण इत्थे नहीं रहेगा, असाम च जाके रह सकदा। ते बाकी जीवन इन्हें असाम च गुजारिया सी। साखी बड़ी प्यारी है ते लम्मी चौड़ी है। सिर्फ आपां इतने ही समझना भी सता सी अकबर कोले ते सत सी रहमन कोले, ते सत ते सता दा टकराव हो गया। ते अकबर का चलाया हुआ जिहड़ा धर्म है वो भी नहीं सी चलिया, क्योंकि रहमन ने कह दिता सी जिहड़ा धर्म है पैगंबर चलाते हुंदे ने, जिन्हां कोले उस प्रभु परमात्मा का पैगाम होवे ते तू विखा तेरे को कित्थे है पैगाम। जिवें धन गुरु नानक देव जी के पास पैगाम है, गुरबाणी ये पैगाम है, ते गुरु नानक देव जी पैगंबर ने। ये गल अकबर नूं आखी ते फिर अकबर सी जिहड़ा इनू चुप करना पिया, रोकना पिया। चोरा हुण चोर जिहड़े ने तीन प्रकार दे ने, तन करके, धन करके ते मन करके। ये बाहरी भी ने ते धार्मिक जीवन दे विच भी ने। जिहड़ा मनुख अपने आप नूं आखुंदा ना मैं धार्मिक हाँ, वो सेवा नहीं करता, वो तन दा चोर है। वो नाम नहीं जपदा, वो मन दा चोर है। वो दान नहीं करता ते वो तन दा चोर है। प्रभु परमात्मा रब दा चोर है। ते समाज दा चोर है जिहड़ा वो सता वाला है, जिहड़ा किसी दा धन चुक लैंदा है, जिहड़ा किसी दा धन गलत वरतों दे विच लैके आउंदा है, जिहड़ा मन दे विच किसी दीयां बुराइयां, समाज दे विच बुराइयां कुरीतियां। 11 शब्द जिहड़ा ये भी विचारियां वास्ते वरतिया गया है। जिहड़ा किसी विआहता औरत नूं जां किसी दे नाल जबरदस्ती करदे ने जां पुठे कर्म जिन्ने भी ने, ये सारे इन्हां दे पास हुंदे ने। रंडियां बेसवावां नूं आखिया जांदा है, कुटनियां फफे कुटनियां नूं आखिया जांदा है। ते फफे कुटनी वो हुंदी है जिहड़े एक सच्चे ते सुच्चे जीवन वाली बच्ची नूं ना अपणियां गल्लां दे विच पलचा के उहदे तो पुठे सीधे काम करवा लवे। दीवान इन्हां दी सभा होया करेगी। गुरु नानक देव जी ने कलयुग के लक्षण दसे ने भी इन्हां दी सभा लग्या करेगी। आप एक शब्द वरतते हैं भीड़, ते भीड़ जिहड़ा ये शब्द की उत्पत्ति हुई है भैड़े तो। जिथे कोई भैड़ा काम हो जाए ना, उत्थे भीड़ लग जाती है, उन्होंने भीड़ आख्या जाता है। किते एक्सीडेंट हो गया, बड़ा भैड़ा काम होया, उत्थे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, भीड़ लग जाएगी।
ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਭੀੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਚੋਰਾਂ ਦੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੀ, ਰੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਤਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਾ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਸੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ। ਸਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਤ ਤੇ ਸਤਾ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ 2 ਜਾਣੇ 4 ਜਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਸਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ, ਯਾਰਾਂ, ਰੰਡੀਆਂ, ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਬੇਦਿਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਬੇਦਿਨਾ ਕਾ ਖਾਨ। ਦੀਨ ਦੇ 2 ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਦੀਨਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਮੇਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਲੀਮ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲੀਮਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇ ਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ। ਵੇ ਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਧਰਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੇ ਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੇਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਪੁਣਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੇਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆ ਪੁਰਸ ਹੋਏ ਸਯਾਦ। ਸਯਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੋਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਾ ਨਿਕਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੰਨਾ ਹੋਈਆ ਬੋਧੀਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸਯਾਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪੁਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਤਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਗੇਜ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਗੇਜ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਗੇਜ ਨਾ ਢੱਕ ਕੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸਯਾਦ। ਸਯਾਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਯਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਚੋਰਾਂ 11 ਰੰਡੀਆਂ, ਬਈ ਚੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਰਾਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਦ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦੋਸਤੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਧਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਧਰਮੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਤੇ ਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਧਰਮ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਦੋ ਸੱਤ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਦੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੋ, ਤੇ ਸੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸੱਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੜਾਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦੀਨਾਂ ਕੀ ਦੋਸਤੀ, ਇੱਕ ਬੇਦੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਦੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਚੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਯਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਦੀਨਾਂ ਕਾ ਖਾਣ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਸਿਫਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸਦਾ ਵਸੈ ਸੈਤਾਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਤਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ। ਸਿਫਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਸਦਾ ਵਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਝੁਕ ਕੇ ਨਿਉਂ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਈ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਵਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਹੀ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਫਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਦਹੋ ਚੰਦਨ ਕੌਲੀ ਹੈ, ਭੀਸਾਹੂ ਸਿਉ ਪਾਣ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚੁਗਿੰਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿੱਤ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਲੋ, ਚੰਗਿਆੜਾ ਮਾਰ ਲੋ, ਨਿਤ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੋ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚੁਗਿੰਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੱਤ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਦਹੋ ਚੰਦਨ ਖੌਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਚੋਰਾਂ, ਯਾਰਾਂ, ਰੰਡੀਆਂ, ਕੁੱਟਣੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ, बेदीना की दोस्ती, बेदीना का खान, सिफती सार न जानी, सदा बसे शैतान। इहदे च हुण जिहड़े भी आए ने ना, उन्हां दे उत्ते ना ज्ञान दा, ना गुरबाणी दा, ना कथा दा, ना कीर्तन दा, ना पाठ दा, ना समझण दा ते ना समझाउण दा असर नहीं हुंदा। क्यों नहीं हुंदा? गुरु जी ने एक नुक्ते दे नाल दस्सिया, गदहो चंदन खौलीए, गधा होवे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾ ਦਿਓ। ਗਦੋ ਚੰਦਨ ਖੋਲੀਏ ਭੀ ਸਾਹੂ ਸੋ ਪਾਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰੂੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਟੇਗਾ। ਸਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸੁਆਹ ਹੈ। ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਆਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਕੂਕਦੇ ਰਹੋ, ਚੰਗਿਆੜਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੋ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੱਥਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੋ, ਰੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕੂੜੈ ਕੱਤਿਐ, ਕੂੜਾ ਤਣੀਐ ਤਾਣ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੁਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਦੋ ਚੰਦਨ ਖੌਲੀਏ ਪੀ ਸਾਹੂ ਸੋ ਪਾਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੂੜਾ ਕੱਤਿਐ, ਝੂਠ ਦਾ ਕਤਨਾ ਕਰੀਏ, ਚਰਖਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੱਤੀ ਜਾਨਾ। ਪਹਿਲੂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਚਰਖੇ ਕੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਘਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੱਤੀ ਜਾਨਾ ਤੇ ਕੱਤੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਣਾ ਤਨਦਾ ਤੇ ਤਾਣਾ ਤਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਧੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣੀ ਪੈਗੀ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਈ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਦੇਗ ਦਾ ਬਾਟਾ ਇੱਥੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾ। ਹੁਣ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕੂੜੈ ਕੱਤਿਐ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਚੋਰਾਂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮਨ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਤੂੰ ਧਨ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾਨਕ ਕੂੜੈ ਕੱਤਿਐ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਤਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆਖੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੇਗੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕੂੜੇ ਕੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜਾ ਕੱਤਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕੂੜਾ ਤਣੀਏ ਤਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਵੀ ਤਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਲਾਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਰ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਲਾਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਸਤਾਰ ਬੁਣ ਕੇ ਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਣ ਕੇ ਦੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਲਾਹਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜਲਾਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਆਦਿਕ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਜਲਾਹੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਲਗਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਪਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੰਡੇ ਆਦਿਕ ਦੀ ਵਾੜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਜਲਾਹੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚਰਖਾ ਡਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਰਖਾ ਡਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੇੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਚਰਖੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੂਤ ਕੱਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤਾਣਾ ਤਣੀ ਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਣਾ ਤਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਣਾ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਟੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਸਿਉਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕੂੜੇ ਕੱਤੇ ਕੂੜਾ ਤਣੀਏ ਤਾਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਝੂਠਾ ਹੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਲਾਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੂੜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਕੂੜਾ ਕੱਪੜ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਪਹਿਨਣ ਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਹੀ ਕੱਚੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਾਗਾਂ ਬੁਰਗੂ ਸਿੰਘੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਮਿਲੀ ਕਲਾਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ
ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਰੋਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਬਾਂਗਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਟਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਂਗਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗੀਆਂ ਇਹ ਮਿਰਗ ਦੀ ਸਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮਿਲੀ ਕਲਾਣ, ਕਲਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ 1 2 4 ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ 2 4 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ, ਦਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਂਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬੁਰਗੂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੰਗੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਧਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਧਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੁਲਝਣ ਜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 500 ਰੁਪਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬਰਿਆਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਂਗਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਬੁਰਗੂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਗੂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਗੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਹਉ ਤਿੰਨਾ ਬਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਚੰਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਕੂੜੋ ਹੋਏ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੂੜੋ ਹੋਏ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਉ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਪਾਇਣ ਝਗੜੇ ਜਗ ਮੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਝਗੜਾ ਪਾਇਣ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਜਗ ਮੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਝਗੜ ਚਕਾਇਣ ਇੱਕੋ ਰਬ ਰਹਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਭਉ ਜਲ ਤਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਉਜਲ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ ਤੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ, ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਝਗੜ ਚਕਾਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਅੰਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ 5 ਵਕਤ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੀਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨਾ ਬਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ, ਆਪ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸ ਲਿਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਸਭ ਆਤਮ